किंजा, आप ये बताइए कि शोबिज़ इंडस्ट्री में ऐसे कौन कौन से स्टार्स हैं जिन्होंने आपको प्रपोज किया हो? इतनी प्यारी सी हैं, कभी ये कहा कॉफ़ी पे चलोगी मेरे साथ? नहीं, ऐसे कोई भी नहीं है क्योंकि सब मुझसे बड़े हैं और तो बड़ा होना मतलब बड़े होने का मतलब ये कि आपको कह ही नहीं सकते। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੋ ਬੀਬੂ ਬਣ ਕੇ ਹੀਰ ਬੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ शादीशुदा है ना सारे। इसके अलावा ऐसे फ़ैन फॉलोइंग भी होती है, लोग पीछे पड़ते हैं, आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं। लड़कों का तो बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि अगर कोई रैंडम गाय आके इस तरह बात करेगा तो ऑब्वियसली कर ही नहीं सकता। मुझे ना अम्मियाँ बहुत मिलती हैं ऐसी जो अपने बच्चों की तस्वीरें दिखाती हैं और फिर पूछती हैं कि ना ते दम कर दो। नहीं ये पसंद आया कि नहीं आया। चले किंजा जी आपका ये गिला मैं दूर कर देता हूं। अच्छा मेरे लो तू गल करेगा? ये जो दो मेरे साथ बैठे हैं इन्होंने किया हुआ है एमए फजूलियालोजी। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਮਿਆ ਲਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰੇ ਆਲੋ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜੀ। फिजा यू आर नॉट गुड फ्रेंड। आपको उनके पहलू में बैठा हुआ हैंडसम लड़का नजर नहीं आ रहा हाय। जो कहीं स्ट्रेंजर से चॉकलेट ले रहा है उसको। लेकिन उनको तो जो लोग हैं ना डब्बे दे जाते हैं तो नाम पता बताते नहीं है, वो लगते रहते हैं कौन है कौन है कौन है। किंजा को कहते हैं आपको एक चॉकलेट बॉक्स का खर्चा करना पड़ेगा। जी मैं लड़कों पे कभी खर्चा नहीं करूंगी चॉकलेट बॉक्स के। मुजम्मिल ने कौन सा खर्चा करना है, उनको बाहर से इतने जो गिफ्ट आते हैं चॉकलेटों के वो इकट्ठा करके आपको दे दिया करेंगे, है ना? अच्छा जी, तो फिर आप मुजम्मिल जी के लिए क्या कहेंगे? बड़े टैलेंटेड हैं, सुबह शाम खबरें पढ़ते रहते हैं, किसी के साथ किया पांचा कोई चक्कर नहीं है, कैसे चलेंगे या दौड़ेंगे? ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो मेरे घर वाले जो है वो डिसाइड करेंगे। देखिए जब तक आप अपना कोई वोट नहीं देंगी तो घर पे बात डालने की बात भी तो नहीं कर सकते हम। एक लड़की की तरफ से भी तो रजामंदी होनी चाहिए। बस अभी रिश्ता पक्का करवा दो, कल शादी में आ जाना। सारी बातें यहीं पे कर लो सारे। किंजा मुझे लगता है आपको इस शो पे इसीलिए बुलाया है। इसी शो पे मेरा शो के अंदर और जी देखिए ये नेक काम है ना, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आपने भी लिया है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। तारों से करे बातें में शादियां भी हो रही है। मतलब रिश्तों से करें बातें। मेरा ख्याल है अब घर वाले भी बीच में आ गए, चॉकलेट्स भी बढ़ानी पड़ेंगी। बढ़ानी पड़ेंगी। ओए होए देखो अब घर वाले वो तो अपनी तरफ से राजी है। अच्छा आइडियल कैसा है आपका जो आपकी जिंदगी में आएगा? मुझे लगता है कि पर्सनालिटी होनी चाहिए। अंग्रेजी फिल्मों के हीरो जैसी पर्सनालिटी है, अब इससे तो अच्छी पर्सनालिटी। अच्छा दूसरा क्या पता आपसे हटके कोई और कहानी कोई ख्वाहिशों चले। और दूसरा ये कि एहसास होना चाहिए एहसास लोगों का, खास करके जानवरों का। पूरे पाकिस्तान का एहसास है, क्या बात करती हो यार? अब जानवरों का भी देख लें, उनको कितना एहसास है, कब से बैठे गप्पे मार रहे हैं। एहसास प्रोग्राम तो हुकूमत का है, मेरा ख्याल है ये रेलेवेंट सवाल इधर जा रहा है। ਓਏ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਓਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ। ਇਹ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਨਹਿਜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ, ਦਿਨ ਵਧੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆ। ਹਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। दरियाए सतलुज में जो फ्लड आया ना उसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆ। ਠੀਕ ਓਏ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਡਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਨਵਾਈ ਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਵਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਜਦੋਂ ਨਚੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਰੀ। ਓਏ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਓਏ ਲਾਡਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਈ। ਤੇਰੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਓਏ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸਲੂਟਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਗਾ ਦਵੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ।
ਸਪਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੋਟੀ ਫੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਪੈਂਦੀ ਏ ਪੈਂਦੀ ਏ ਪੈਂਦੀ ਏ ਪੈਂਦੀ ਏ ਓਏ ਦੱਸੋ ਓਏ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਫੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ फिर ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਓਏ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਚ ਦੇਖ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਓਏ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਕ ਪਤ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਕੇਸ ਤੇ ਚੋਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ 2 ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਫੁੱਲ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਦਾਲ ਪਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕਦੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ चुप कर जाए हमें खापना पा और तुम लोगों को मुबारक हो मैं 2028 तक तुम्हारा वजीर आजम रहूंगा ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਖੰਗਾ ਹੀ ਨੇ ਖੰਗਾ और की हो गया तानू ਉਠਾਈ और जो इस मुल्क के मसले हैं वो 4 सालों में हल नहीं हो सकते और मुझे 9 साल चाहिए भोला भाई ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣਾ क्यों बढ़ा रहे हो दिन ब दिन लड़ाई ਓ ਮੈਂ ਤੇ ਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੈਣਾ ਲੜਾਈ ਐਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ना लुटे पैसे देंदा वापस ना ही देंदा फड़ाई ਮੋਲਾ ਭਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਟਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ और तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ आने वाले 9 साल तू ते जरदारी फिर जेल च ही रहोगे ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ और देखा है और अब तो तेरी पेशियों पे बंदे भी नहीं आते ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਮੌਲਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਓਏ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे प्रोग्राम में होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज भी कुछ ऐसी खबरें हैं निर्मल के पास, सुनाइए कौन कौन सी खबरें। लियाकतपुर में लड़की का बहरूप बनाकर महबूबा से मिलने आने वाला आशिक मोहल्लेदारों के हत्थे चढ़ गया। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਵ ਨਿਕਲ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਐਨੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਚਿਮੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਨਾ ਹੀ ਆ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ ਤੇ ਅਮਜਦ ਹੋ ਗਿਆ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ पता कि जो लोग जनाना गेटअप करते हैं वो पकड़े कहां से जाते हैं? हाँ पाँव से। मुंह चाहे 6 नंबर का बना ले, पाँव तो 12 नंबर का ही रहता है। ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਓ ਚਾਚਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਚਾਚਾ ਉੱਥੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਤਾਲਵਾ ਦੀ ਕੇਸਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਚਵਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤੋਂ ਆਓ आगे चलेंगे।